Jaa, palun võtke istet. Tere hommikust kõigile! Доброе утро всем. Nii tore on teid kõiki näha siin täna. Очень здорово вас всех видеть сегодня. Kohe on algamas suvekuud, И скоро начнется лето. mis tähendab puhkuseid, kooli lõpetamisi. Окончание школ, университетов и также отпуска. Minu jaoks tähendab see peagi lõppevat ajateenistuse lõppu. И для меня, для Янерика, это окончание военной службы. Ja see on muidugi tore sündmus, et see ära lõpeb, aga kahju on ka, et nagu mingid asjad nagu kaovad ära. И это очень замечательное событие. Но, конечно же, есть и небольшие сожаления, которые я потеряю. Näiteks mul on üks tore ülem, kes toob koosolekutel välja erinevaid tähtpäevi. Например, один из моих начальников, он на наше собрание приносит разные праздники. Näiteks rahvusvaheline pannkoogipäev. Например, Международный день блинчиков. Või vasakukäeliste päev. День людей леворуких. Või ütle midagi head päev. Или скажи что-то хорошего день. Ja need öeldakse, et on sellised rahvusvahelised, aga ega tegelikult on sellised mingid väikesed, keegi mõtles välja ja... Это не прям международные праздники, но они есть в мировом календаре. Aga mul on tore meel, et ta nendest räägib. Но Tore meel, et ta räägib nendest. мне очень приятно, что он говорит о них. Sest see on selline hea meeldetuletus tähistada selliseid väikeseid asju. Потому что это хорошее напоминание о том, чтобы мы замечали и праздновали маленькие вещи. Ma iga päev ei mõtle selle peale, kui toredad on pannkoogid, aga vahest ju võib. Каждый день я не думаю о том, насколько замечательные блинчики, но иногда можно. Ja võib-olla ma iga päev ei mõtle ka selle peale, et jumalteenistus on tegelikult sellised väga toredad asjad. Но на самом деле можно задуматься также о том, что каждое богослужение – это замечательное мероприятие. Nädalast nädalasse võib-olla võib see lihtsalt vahest ununeda. Но иногда от недели к неделе это может забываться. Aga me tuleme siia kindla põhjusega. Но сюда мы приходим с определенными причинами. Võime lugeda Matteuse 11, 28-30. Матфея 11, 28 по 30 стихи. Seal Jeesus ütleb, tulge minu juurde kõik, kes te olete vaevatud ja koormatud, ja mina annan teile hingamise. Võtke enda peale minu ike ja õppige minult, sest mina olen tasane ja südamelt alandlik ja te leiate hingamise oma hingedele, sest minu ike on hea ja minu koorem on kerge. Матфея 11, 28 по 30 стихи. «Придите ко мне, все уставшие и обремененные, и я успокою вас. Возьмите на себя ярмо мое и научитесь у меня, потому что я кроток и мягок сердцем, и вы найдете покой вашим душам. Ведь мое ярмо не тяжело, и моя ноша легка». Tulles täna siia oleme kõik võtnud ja tuleme kõik siia ja võtame, meenutame Jeesust. И когда мы приходим сюда, мы вспоминаем о Христе. Ja seda, mida ta meile anda saab. И думаем о том, что Он может нам дать. See on väike samm, et sa täna siia tulid. И вот этот маленький шаг, то, что вы сегодня сюда пришли, Aga sellel on suured tagajärjed sinu vaimsele elule. у этого маленького шага есть большие последствия для вашей жизни. Palvetame. И помолимся. Kallis Jumal, tere hommikust. Дорогой Господь, доброе утро. Mul on nii hea meel olla siin terve koguduse ja külalistega. Так здорово быть здесь вместе с церковью и с гостями. Jumal, sa tõesti oled see, kellel on see kerge koorem. Господь, Ты действительно тот, у кого легкая ноша. Ja sa annad meile hingamise. И Ты даешь нам дышать. Aita meil praegu lihtsalt panna kõrvale kõik argipäevane. Помоги нам, пожалуйста, отложить сейчас все проблемы Ja keskenduda sinule. и сосредоточиться на Тебе. Sinu Poja Jeesuse nimel. Aamen. И молюсь во имя Иисуса Христа. Аминь. Kiired paar teadaannet ka. И небольшие объявления. Ma ütlen nii palju, et kolmapäeval kogudusega saame kokku siinsamas. Среднедельное собрание в эту среду будет проходить в зале здесь. Ja kõigil teistele pühapäeval jällegi siinsamas. И в следующее воскресенье тоже встретимся здесь. Aitäh.
Tere, kallis kogudus! Здравствуй, дорогая церковь. Meil on paar teadet teile У нас есть пару объявлений для või siis вас isegi üleskutset. и приглашение. See on pühapäeva koolile Это предназначено для воскресной школы. ja kuni 12 eluaastat siis, et tavaliselt on meil iga aasta olnud perede väljasõit. Для детей до 12 лет, и обычно ежегодно у нас проходил семейный лагерь. Aga see aasta me tegime 2 väljasõitu, Но в этом году мы делаем 2 выезда, поездки. natuke teistmoodi, nii et hommikul lähme ja õhtul tuleme tagasi koju. Немножко другой формат. Утром выезжаем и вечером приезжаем обратно. Niisiis 27. juuni 27 июня läheme Serena veeparki Helsingisse. на таком корабле едете в Финляндию. Ja lapsed ja lastevanemad. Для родителей и детей. Vot, tuleb kindlasti väga lõbus ja toetav aeg. Будет очень классное время. Ja siis teine väljasõit on augustis. И второй выезд в августе. Lootemaale lähme. Парк аттракционов. Ja siis hommikul läheme sinna ja õhtul tagasi. И по такому же принципу утром выезжаем. Ja registreerime ka siis me sinna meie meili peale. Saadame registreerimise vormid, siis palun registreerige esimesel võimalusel. И мы пришлем на почту форму для регистрации, и, пожалуйста, регистрируйтесь при первой возможности. Tore. Nii, kallis Aleksander, meil on veel üks teade teile. Доброе утро от меня, дорогая любимая церковь. Jah, ma pidin eesti keelde tõlkima. Tere, kallis kogudus. Еще одно объявление, что мероприятие, которое пройдет 13-14 июня в городе Тарту, в Тартовской церкви. Nii siis meil tuleb evangelismiüritus 13.–14. juunil. Это евангелизационное мероприятие, которое будет 2 дня. Evangelisatsiooniüritus, mis on 2 päeva. И это мероприятие будет наполнено разными мероприятиями, конкурсами, дискуссиями по Библии, играми. Jah, meil on seal mängud ja diskussioonid ja erinevad sellised üritused. Будет очень интересно, духовно, и мы хотим исполнять Слово Божье. Ja siis tuleb väga huvitav ja vaimne üritus. Идти по всему миру и проповедовать Евангелие людям. Ja tahame evangelismi viia inimesteni. Поэтому, если Господь вам положит на сердце, и вы хотите посетить это мероприятие или быть одним из участников мероприятия, Ja et kui Jumal paneb teile südamele, siis kui tahate selle üritusega tulla meiega kaasa, siis me väga ootame. Обращайтесь в евангелизационную группу Avastai Kogudus. Võtke meiega ühendust. Можно лично ко мне или к Ahti. Ahti, Aleksander. И с радостью ждем вас на данном мероприятии. Ja ootame teid sinna üritusele. Хорошего, благословенного дня и служения. Head pühapäevateenistust. Ja nagu näete, palju on toimumas, tõuseme püsti ja laulame veel koos. Enne armulauda ja laulame Naš Bog tak velik. Сияние царя, блеск величия, пусть вся земля поет, вся засти поет, он свет одел себя, и в страхе меркнет тьма от голоса его. Наш Бог так велик, пой со мной, наш Бог так велик, пусть
наш Бог так велик. Наш Бог так велик. Ой, со мной наш Бог так велик. Пусть видят все наш Бог так велик. Palun võtke istet. Tere päevast, lugupeetud kogudus ja oodatud külalised. Здравствуйте, дорогая, уважаемая церковь и ожидаемые гости. Tuli armulava aeg ja Daša täna jagab ning pärast mina palvetan selle eest ka. И пришло время причащения. Я поделюсь, Алекс сделает тоже заключение и помолится за наше время. Ja ma veits muretsen tegelikult ja pabistan. Немножко волнуется она. Ja et tegelikult paar kuud tagasi На самом деле, несколько месяцев назад ja nüüd on rahulikum. Mul oli tore aeg minu isaga. у меня было хорошее время с моим отцом, с моим папой, Kus me arutlesime tuleviku üle. где мы рассуждали о будущем. Peale seda aega После этого времени minu arusaam Jumala plaanist on muudenud. мое понятие о Божьем плане изменилось. Mõnikord, kui me mõtleme Jumala plaanile, Иногда, когда мы думаем о Божьем плане, tundub see midagi väga suur, это кажется чем-то очень большим, üldine ja kaugne. обобщенным и таким далеким от нас. Kuid Püha Kiri näitab, et Jumala plaan on väga isiklik. Но Писание говорит о том, что Божий план, он личный. Ja mina pakun lugeda Apostlite tegude raamatu Предлагаю нам прочитать книгу Деяний, 17 peatükk ja 26 värss. 17 глава и 26 стих прочитаем. Даже слайд есть. Tema on teinud ühest ainsast terve inimkonna elama kogu ilma maa peal ning on meile seadnud ette määratud ajad ja nende asukohtade piirid. От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию. Jumal on määratud inimeste ajad ja elupaigad. Бог определил времена и места жизни людей. Miski ei olnud juhuslik. Ничего не было случайным. Samal ajal tunneb ta meie südame sügavust Он в то же время Он знает глубину наших сердец, meie lootusi ja vajadusi. нашу надежду и наши нужды. Ja sellepärast me loeks psalmi need numbrid, 37 peatükk ja 4. värss. И об этом сказано в Псалме 36, и тогда 4 стих. Olgu sul rõõm isandast, siis ta annab sulle, mida su süda kutsub. Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Mind väga toetas see mõte, Меня очень поддержала эта мысль, et Jumal teab meie südame soove что Господь знает желания наших сердец. ning just sellepärast ei ole tema plaan iga inimese jaoks üldine. И поэтому Его план,
он для каждого человека как бы личный, и он не обобщенный. vaid ainulaadne ja väga isiklik. Он уникальный и личный, да. Kõige imelisem on aga see, Но самое чудесное в этом то, et juba enne maailma loomist что еще до создания мира oli Kristus ja meie pääste Jumala plaanis olemas. был Христос, и наше спасение уже в Его плане изначально. Ja sellest meile räägib esimese Peetruse raamat, 1. peatükk ja kirjakohad need slaidil, jah. Об этом говорится тогда в 1 Петра, 1 глава, 19 и 20 стих. Vaid Kristuse kui laimatu ja puhta talle kalli verega. Tema oli selleks ette määratud küll enne maailma rajamist, aga aegade lõpul on saanud avalikuks teie pärast. Но драгоценной кровью Христа, как чистого и непорочного ягненка, Он был предопределен еще до создания мира, но ради вас был явлен в конце времен. See tähendab, Это означает, et inimest luues valmistas Jumal talle juba ette päästeteed. что, создавая нас, Бог уже приготовил для нас путь спасения. Ja nagu on kirjutatud Efeslaste raamatus, И также об этом говорится в Ефесянам 1 глава 4 стих. nõnda nagu ta on Kristuses valinud enne maailma rajamist. Так как Он избрал нас в нем прежде создания мира. Nii, kokkuvõtteks seega on Jumala plaanis iga inimese jaoks kohtumiseks Kristusega. И в заключении можно сказать, что таким образом для каждого человека, в жизни каждого человека есть место и время, когда он встретится со Христом. Ja koht päästeks. И место для спасения. See on meie otsus, seda mitte käest lasta. И это наше решение не упустить эту возможность. Ja täna, kui võtame leiba ja viinamarja joogi, И сегодня, когда мы будем брать хлеб и виноградный сок, meenutame, et rist ei olnud juhuslik ega varuplaan. вспомним о том, что Иисус не был запасным планом и не был случайным. Jumal nägi meid juba enne maailma rajamist. Бог видел каждого из нас еще до создания мира. Ta teadis meie südamed Он знал наши сердца, ja siiski valmistas ta meile Kristuse. но все равно приготовил для нас Христа. Ja armulaud tuletab meile meelde, И причащение напоминает нам, et meil ei ole sattunud Jumala plaani juhuslikult. что мы попали в Божий план не случайно. Kristuses on Jumal juba ammu valmistanud meile koha enda lähedal. Через Христа Бог уже давно приготовил место для нас рядом с собой. Ja palvetame. И помолимся. Taevane Isa, Небесный Отец, me täname sind selle eest, et sinu plaan meie jaoks ei ole juhuslik ega kauge. мы очень благодарны Тебе за то, что Твой план не случайен для нас. Täname sind, et juba enne maailma rajamist olid sina mõelnud meie peale Спасибо, что Ты выбрал нас еще до создания мира ning valmistanud meile pääste Jeesuses Kristuses. и приготовил для нас спасение через Христа. Täname sind Kristuse ihu eest, Мы благодарны за тело Христа, mis anti meie eest ja tema vere eest, которое Ты отдал за нас, и за Его кровь, mis valati meie pattude andeks andmiseks. которая омыла наши грехи. Täname sind armastuse eest, mis ei sõltu meie teenetest, Спасибо за любовь, которую Ты нам проявляешь, vaid tuleb sinu armust. Okei. Issand, kui me täna võtame leiba ja viinamarja jooki, И когда мы будем принимать хлеб и виноградный сок, siis aita meil meenutada, помоги нам вспоминать, millise hinnaga on meie pääste ostetud. какой ценой наше спасение было куплено. Uuenda meie usku, Обнови нашу веру, kinnita meie lootust укрепи нашу надежду ja täida meie südamed tänuga. и наполни наши сердца благодарностью. Inista seda armulaua aega,
Благослови, пожалуйста, это причащение. uuri läbi meie südamed, Работай в наших сердцах. puhasta meid ning tõmba meid veel lähemale Kristusele. Очисти нас и приблизь нас к Христу еще ближе, пожалуйста. Jeesuse Kristuse nimel. И во имя Иисуса Христа. Aamen. Аминь. Aitäh teile, et võtsite armulauda koos. Palun tõuseme ja laulame koos, ma võite näen.
raske Eestit. Kuna meie tehniliste viperduste tõttu alustasime 10 minutit hiljem, Поскольку по техническим причинам мы начали на 10 минут позже, siis Mati ütles mulle, Мати предупредил меня, vabandust, Mati, прости, Мати, что я тебя выдаю, et nii nagu YouTube'is on see nupp, et saad lüüda sisse, et kõnele 1,5 korda kiiremini. что как в YouTube есть кнопка, что ты можешь на 1,5 скорости переключить проповедника. Siis seetõttu nüüd olge kannatlikud minuga, et ma hakkan teile palju kiiremini rääkima. Поэтому сегодня мы будем говорить немного быстрее. Aga Aleksandrile ta ei öelnud seda, nii et Aleksander võib rahulikult edasi tõlkida. Ну я могу спокойно переводить, потому что меня никто не предупреждал. Piiblis on huvitav kontseptsioon, В Библии есть интересная концепция, mida võib siis kokku võtta järgmiste sõnadega. которую можно подытожить вот следующей фразой. Kohal, aga mitte päris. Уже там, но еще не совсем. Mida see tähendab? Ну что это значит? Vaatame kahte kirja kohta alustuseks. И давайте для начала посмотрим на 2 отрывка Писания. Kui variserid küsisesid Jeesuselt, et millal tuleb Jumala riik, Когда фарисеи задали Иисусу вопрос, когда же наступит Царство Божие, siis ta vastas, то он ответил: Jumala riik ei tule ettearvatavalt ega öelda enne siin või seal, sest ennäe, Jumala riik on teie seas. не придет Царствие Божие приметным образом и не скажут: вот оно здесь или вот там, ибо вот Царствие Божие внутри вас есть. See on siis koht Luuka evangeeriumi 17. peatükist. Это отрывок из 17 главы Евангелия от Луки. See räägib sellest, et ta on justkui kohal, ta on meie seas. И здесь Иисус говорит, что Царство Божие, оно уже настало, оно посреди нас. Ja samas kirjutab Paulus filiplastele, И в то же время в своем послании Филиппянам Павел пишет, Filiplaste 3.20. Филиппянам 3:20. Aga meie kodupaik asub taevas, kust me ootame ka päästjat, issandat Jeesust Kristust. Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа. Kui see esimene oli, et kohal, И если только что мы прочитали, что Царство Божие уже наступило, siis see kirja koht räägib justkui seda, et aga mitte päris. то вот этот отрывок говорит, что ну еще не до конца наступило. Ja need ei ole ainult 2 kirja kohta, mis sellest räägivad, vaid see kontseptsioon on kaetud paljude erinevate teiste muude kirjakohtadega samamoodi. Это не просто 2 отрывка Писания, которые я вытащил из контекста, на самом деле эта концепция прослеживается на протяжении всего Нового Завета. Ehk siis Jumala riik on vaimulikus mõttes kohal, То есть в духовном смысле Царство Божие уже настало. aga mitte füüsilises mõttes, kui nii võib öelda. Но, можно сказать, если можно так выразиться, не в физическом смысле. Ehk kohal, aga mitte päris. То есть оно уже настало, но еще не до конца. Ja see võib mõelda, et ja siis? И ты можешь, конечно, задать себе вопрос, ну и что? Aga sellel on teatav mõju meie elule täna siin. Но у этого утверждения есть на самом деле серьезное влияние на наши жизни сегодня. Sellepärast, et see tekitab meie sees teatava sisemise konflikti. Потому что внутри нас возникает внутренний конфликт. Ja huvitav on tegelikult see, et mitte ainult kristlastes. И интересно, что не только в христианах. Tegelikult kõik inimesed tunnevad seda. На самом деле все люди ощущают этот конфликт. Ja nagu Paulus väljendab, siis kogu loodu tunnetab seda. И как Павел, выражая словами Павла, вся тварь, она ощущает на себе влияние этого конфликта. Ja seda ta kirjutab siis kirjas roomlastele. И это он написал в своем послании к римлянам. Roomlaste 8, 22-25. Римлянам 8, 22-25. Ja ta ütleb, me ju teame, et kogu loodu ägab üheskoos sünnitusvaludest tänini. Ent mitte üksnes loodu, vaid needki, kellel on vaimu esmaend. Ka meie ise ägame iseenestes, oodates lapse õigust, oma ihu lunastust. Sest me oleme päästetud lootuses, ent juba nähtava lootmine ei ole lootus. Kes siis loodab seda, mida ta näeb? Kui me aga loodame seda, mida me ei näe, siis me ootame seda kannatlikult. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне. И не только она, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления и искупления тела нашего. Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда. Ибо если кто видит, то чего ему и надеется?
Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении. Ja siin on räägitud, Paulus räägib ägamisest. И здесь Павел говорит о стенании. Ja ma ei tea, mis hetkes sina praegusel hetkel elus oled. Я не знаю, в какой ситуации жизненной ты сегодня находишься. Aga ma usun, et igaüks teataval hetkel oma elus tunneb ära selle sisemise ägamise. Но я верю, что каждый из нас в определенных жизненных ситуациях чувствует это внутреннее стенание. Ja Paulus ütleb seda, et kogu loodu ägab. И Павел здесь говорит, что на самом деле вся тварь, все творение, оно стенает. Ja nii ka meie iseenestes. И он говорит, и также и мы. Mida see sõna ägama tähendab? Но что означает вот это слово «стенание»? See tähendab raske koorma, valu või surve all oigamist. Это означает, что когда ты вздыхаешь, тяжело вздыхаешь под тяжелым бременем или тяжестью проблем. Ja mitte ainult oigamist, vaid ägisemist või vaevlemist. Vabandust, Aleksander. И не только тяжело вздыхаешь, но ты прям стонешь под этой тяжестью. Ja seda nii otseses mõttes, näiteks valust, Как в прямом смысле, например, тебе больно от чего-то, kui ka ülekantud tähenduses. так и в переносном Et значении. lihtsalt sa oled mingisuguse koorma all, mingi raske koorma all. То есть просто какая-то жизненная ситуация загоняет тебя в угол. Ja Paulus ütleb, et vaatamata sellele, et me olles kristlastena, meile on antud nii palju. И Павел говорит, что несмотря на то, что нам, христианам, дано так много уже, Meile on antud Jumala riik, нам даны обетование Царства Божия, lootus päästele, надежда на спасение, usk igavesse ellu, вера в вечную жизнь. aga me ikka ägame. Но он говорит, но все равно мы стенаем. Mõni päev rohkem, Иногда больше, mõni päev vähem, mõni päev võib-olla üldse mitte. иногда меньше, иногда, может быть, все у нас хорошо идет. Aga ma olen täiesti veendunud, et igaüks meist on sellega kokku puutunud ja teab täpselt, mis see on. Но я абсолютно убежден, что каждый из нас сталкивался с этими моментами в своей жизни, и мы понимаем, о чем идет речь. Ja tegelikult me otsime sellest ka väljapääsu. И на самом деле мы всегда ищем и выход из этих Me tahaks ситуаций. pääseda selle ägamise alt Мы хотим избавиться от этой необходимости стенать. või seda vähendada. Или, во всяком случае, уменьшить градус напряженности. Ja minu esimene mõte täna И моя первая мысль сегодня ongi siis see, et kuidas selle ägamise alt pääseda. как раз и будет заключаться, как избавиться от стенания. Kas see on üldse võimalik? Есть ли у нас вообще такая возможность? Äkki saab seda kuidagi mingil määral vähendada? Может быть, можно это как-то смягчить немножко. Meil oli kuskil 2-3 kuud tagasi oli üliõpilaste grupiga üks selline kokkusaamine. Пару месяцев назад у нас была встреча со студенческой группой у нас в церкви. Ja me lugesime seal koos Johannese 17. peatükki. И мы вместе изучали 17 главу Евангелия от Иоанна. Ja harjutus oli selline, et me siis üks ühele rääkisime teineteisega, et mis on see, mis seal meid puudutas. И упражнение заключалось в том, что мы разделились на пары и говорили о том, что коснулось моего сердца. Ja pärast siis jagasime, aga jagasime nii, et mida teine ütles mulle, et mis seda puudutas. И после этого мы должны были поделиться в группе, но поделиться таким образом, что я услышал, что коснулось сердца другого человека. Ja ma usun, et 30 aasta jooksul ma olen 100 kordi seda peatükki ja seda piibli kohta lugenud, mida me kohe loeme. И на протяжении 17 лет я 100 раз уже, сотни раз изучал вот эту главу, которую мы сейчас будем читать вместе. Aga seal oli üks mõte, mis oli justkui täiesti uus ja teate, sellist asja tuleb väga vähe või väga harva ette piiblis. Но одна вещь, которая меня поразила, как будто я никогда там не видел, и знаете, очень редко меня что-то настолько поражает в Библии. Ütled, et vaatad, et ma olen seda lugenud, kuidas ma ei ole seda märganud. Знаете, вот это чувство, когда ты смотришь на эти слова, и ты думаешь, ну я же читал это так много раз, как я не замечал этого. Ja Johannese 17. peatükk on tegelikult Jeesuse palve oma järgijate eest. И 17 глава Евангелия от Иоанна представляет молитву Иисуса за своих See on последователей. väga sügav ja väga isiklik. Она очень глубока по содержанию, очень личная по Aga vaatame содержанию. seda ühte salmi sealt. Но давайте посмотрим на один стих. See on siis Johannese 17.3. Это Иоанна 17.3. Aga igavene elu on see, et nad tunneksid sind, ainsat tõelist Jumalat ja Jeesus Kristust, kelle sina oled läkitanud. «Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа». Ja kui me mõtleme nüüd sellele algsele kontseptsioonile tagasi, et kohal, aga mitte päris, И когда задумываюсь над первоначальной концепцией, что уже здесь, но еще не совсем, siis Jeesus ütleb seda, et igavene elu, et see on juba siin praegu kohal.
то Иисус говорит, что вот эта вечная жизнь, она уже наступила, она уже сейчас здесь. aga me teame ju, et me ei ole seda lõplikult kätte saanud. Но мы же знаем, что на самом деле мы не живем здесь вечно. Kui me läheme ära Jumalast, distantseerume, pöörame talle selja, siis me ei pruugi jõuda sinna. Если мы в какой-то момент своей жизни отвернемся от Бога, повернемся к Нему спиной, то не факт, что мы еще наследуем жизнь вечную. Siin Jeesus ise ütleb, et igavene elu on see, kui sa tunned Jumalat ja Kristust. И здесь Иисус говорит, что вечная жизнь заключается в познании Бога и посланного им Иисуса Христа. Ma ei tea, kuidas sa mõtled igavesest elust, et kas see on kuskil seal? Я не знаю, какое у тебя представление о вечной жизни. Может быть, она где-то там далеко впереди. Ma ei tea, mina küll kogu aeg mõtlen niimoodi, et see on kuskil seal, see on tulevikus. Знаете, мне она зачастую так представляется, что в будущем когда-нибудь. Jeesus ütleb, ei, see on reaalselt siin. Иисус говорит, нет, это не так, она на самом деле здесь, сейчас. Praegu, täna, kui me siin istume, see on siin. Сейчас, вот сейчас, в этот момент, когда мы сидим здесь. Ja võtmesõna, mulle tundub, millest me peame rääkima siin on see, et mida Jeesus mõtles selle all, et sa tunneksid Jumalat. Я думаю, ключевое слово, на которое я хотел бы обратить ваше внимание, что Иисус понимал, что Он вкладывал в слово, чтобы знали Тебя, знали Бога. Sest igavene elu on see, kui sa tunned Jumalat. Потому что Иисус говорит, что вечная жизнь заключается в твоем познании Бога Tunneksid Kristust. и познании Христа. Kas see on tundmine teadmise tasandil? Ну что означает это познание? Означает ли это интеллектуальное знание? No ma tean teda. Ну, я знаю его. Nii nagu mõnda inimest. Ma tean teda. Ma ei tunne teda väga hästi, aga ma tean teda. Как про некоторого человека можно сказать, да, я не знаю его хорошо, но я знаю, мы знакомы. Ei, see ei ole lihtsalt teadmine. На самом деле это не просто знакомство с Богом. See on tegelikult lähedal olemine või lähedane olemine. Это слово означает то, когда ты очень близок к этому человеку. Ma küsisin oma nooremalt pojalt, et kuidas tema saab aru, et ta on kellegagi lähedane. Я задал вопрос своему младшему сыну, как он понимает, что он близок с кем-то. Ja ta ütles ühe väga huvitava asja. И он сказал высказал интересную мысль. Ta ütles, et ma olen lähedane teise inimesega siis, kui mul on temaga koos hea olla ja tore olla. Он сказал, знаешь, я ощущаю близость с человеком, когда мне с ним легко и приятно находиться рядом. Ja alguses ma mõtlesin, et see on selline lihtne vastus. И сначала я подумал, что какой-то такой слишком упрощенный ответ. Aga mida rohkem hakkasin mõtlema, Но чем больше я начал размышлять, selles on väga sügav nagu selline mõte segalt sees. то я понял, что на самом деле там очень глубокая мысль скрыта в этом. Et kas mul on Jumalaga hea koos olla? Я стал задумываться, а с Богом чувствую ли я себя легко и хорошо? Kas mul on temaga tore koos olla? Здорово ли мне проводить с ним время? Ja teate, sellel lähedusel Jumalaga, kui me oleme lähedased Jumalaga, siis sellel on viljad meie elus. И знаете, когда мы ощущаем эту близость с Богом, то наша жизнь, плоды нашей жизни, они показывают это. Mul tuli minu YouTube'i feed'i üks selline üllatusvideo. И не так давно я увидел в YouTube, мне YouTube предложил одно видео, которого я не ожидал. No teate, algoritmid ju töötavad niimoodi, et seda, mida sa vaatad, siis seda sisu sulle järjest rohkem pakutakse. Ну, как вы знаете, алгоритмы работают таким образом, что тебя интересует, тем больше он начинает тебе подкидывать этого контента. Ja siis sa oled nagu mingi mulli sees ja sealt mullist nagu ei saagi välja. И вот в какой-то момент ты живешь вот в этом пузыре своей собственной истории жизни, и ты не можешь из него Ja выбраться. seda üllatavam on, kui tuleb midagi nagu sellist hoopis teistsugust, et kus see nüüd siis tuli. И тем более удивительно, когда происходит какой-то сбой в алгоритме, ты видишь что-то, чего ты не ожидал увидеть. Ja ma lugesin seda pealkirja, see niivõrd nagu intrigeeris mind. Я прочитал название видео, на самом деле меня очень заинтриговало оно. Sest pealkiri ütles, et isa kohtub oma laste tapjaga. Потому что название гласило «Отец встречается с убийцей своих детей». Ma vabandan, kui see kedagi šokeerib. И я извиняюсь, если это кого-то шокирует. See tegelikult ongi šokeeriv lugu. На самом деле это действительно шокирующая история. Ja ma ei hakka seda siin kindlasti ümber jutustama. Я не стану пересказывать ее. Ma tahan sealt välja tuua võib-olla selle põhimomendi, mis mind kõige rohkem puudutas. Я хотел бы вынести, может быть, основной момент, который больше всего тронул мое сердце. Aga ma ei tea, seda on hea vaadata. Но я думаю, что это иногда полезно смотреть вот эти вещи. See on ekraanitõmmis YouTube'ist. И это фотография из YouTube я сделал. See on ühe uudistekanali või mingisuguse kanali sellisel kanalil. И это была программа на одном новостном канале.
ja see klipp on üles laetud 17. augustil eelmisel aastal, et ta ei ole aastatki veel üleval olnud. 17 августа прошлого года этот клип был подгружен в YouTube, то есть еще свежий довольно-таки, еще даже года не прошло. Ja numbrid ütlevad seal all, et seda on vaadatud üle 24 miljoni korra. И больше 24 миллионов раз его уже посмотрели. Ja kui ma vaatasin seda lugu otsast lõpuni, siis mul mõtlesin, et nagu nii hea, et seda on nii palju vaadatud. И когда я посмотрел эту историю от начала до конца, то у меня возникла единственная мысль, что так здорово, что так много людей посмотрели. Sellepärast, et see tähendab, et see puudutas või loodetavasti puudutas väga paljusid inimesi. Потому что это означает, я надеюсь, во всяком случае, что это затронуло сердца многих людей. Ja ma tean, et kommentaaride lugemine tihtipeale on nagu mõttetu aja raiskamine. Я знаю, что иногда, когда ты читаешь комментарии под видео, это просто потеря времени. Aga ma lugesin seal natuke neid. Но я немножко начал смотреть, что же люди думают об этой истории. Ja päris paljud nagu ütlesid seda, et kui inimesed oleksid rohkem selle isa moodi, maailm oleks nagu parem koht. И многие люди говорили, что если бы больше людей в мире походили на этого отца, то мир был бы лучшим местом. Ja see lugu ise siis juhtus Austraalias, Sydneys 2020. И эта история произошла в Сиднее, в Австралии в 2020 году. Ja see mees siis teie vaates paremal. И вот этот человек справа от вас, Samuel. Самуил, Ta oli siis alkoholijoobes ja narkootikumide mõju all. он, соответственно, был пьяный под воздействием наркотиков. Ja sõitis suurel kiirusel siis linnas И autoga на большой скорости несся по городским улицам на машине ja sõitis otse inimestele. и сбил людей. Ja kolm inimest nendest olid selle teise mehe, selle Danny lapsed. И 3 из этих сбитых людей были детьми вот этого второго мужчины Дани. Ja nad kõik hukkusid. И они погибли на месте. Ja lisaks nendele veel siis ka nende nõbu. И их также двоюродный брат погиб. See lugu räägib andestusest. И вся эта история говорит о прощении. Ja mitte lihtsalt andestusest, vaid tegelikult võimatust andestusest. И не просто о прощении, а о прощении, которое кажется по-человечески невозможным. Kuidas see isa andestas oma laste tapjale? Как этот человек нашел силы простить убийц своих детей? Ja kui sa peaksid seda lugu vaatama, siis see on lugu, mis teeb ühtaegu haiget, aga ka inspireerib. Если ты найдешь в YouTube эту историю, посмотришь, это на самом деле она шокирует, в то же время она вдохновляет. Ja nende mõlema mehe elus kesksel kohal selles loos on Jumala arm. И на самом деле вот жизнь обоих этих людей, которых вы видите сейчас на фотографии, она сфокусирована на милости Божией. Ja kui te ise vaatate seda lugu, Если вам удастся посмотреть эту siis see историю, näitab seda, et millist vilja võib kanda inimese elus, kui tal on lähedus Jumalaga. то вы увидите, какие плоды может приносить жизнь человека, когда он ощущает вот эту близость с Богом. See on see, mis tähendab, et kohal. See on kohal, me oleme kohal selle sees. И вот именно вот такие ситуации жизни, они показывают, что мы уже здесь, и милость Божья, Царство Божие, оно уже пришло к нам. Ma ei tunne neid inimesi isiklikult, На самом деле я не знаю лично, не знаком с этими людьми. aga nähtu põhjal Но то, что я увидел, mul puudub alus kahelda selles siiruses. у меня нет причин сомневаться в искренности их. Andestada avalikult, Простить пред лицом огромного количества людей kohtuda avalikult, и встретиться с этим человеком, palvetada koos. вместе молиться. Nad mõlemad põlvitasid ja palvetasid, algul üks, siis teine. Они вместе стояли пред Богом на коленях и молились, сначала один, потом другой. Nad naeratasid teineteisele. Они улыбались друг другу. See käib mul üle mõistuse. И знаете, я не понимаю, как такое вообще Kas see возможно. on inimlikult üldse võimalik? По-человечески, мне кажется, это вообще нереально. Ma püüdsin ennast asetada teoreetiliselt sellesse olukorda ja isegi siis on raske. Я пытался себя поставить на место вот этого отца, и я не мог себе представить себя Ma там. olen nõus, see on väga ekstreemne lugu. И я соглашусь с вами, это экстремальная такая история. Aga see näitab, kui sa oled lähedane Jumala, kui sa oled väga lähedane Jumalaga. Но она показывает, что если ты ощущаешь эту близость с Богом, если ты действительно близок к Богу, See on lugu sellest, kuidas Jumala riik on meie sees või meie seas. эта история демонстрирует, как Царство Божие уже пришло сюда, как оно посреди нас. See on tõestus igavesest elust, mis tuleb
läbi Jumala tundmise. Это доказательство той вечной жизни, которая приходит к нам через познание Бога. Mitte pinnapealse tundmise, vaid väga lähedase tundmise. Не просто знакомство с Богом, но близкое духовное познание. See on see, mis tähendab olla kohal või on kohal. Это то, что означает быть уже здесь, быть среди нас. Ja teine mõte, И вторая мысль. kuidas siis olla Jumalaga lähedane? Каким же образом обрести вот эту близость с Богом? Ma tegelikult tahaksin sellist lähedust. На самом деле я мечтаю о такой близости. Ja ma panen siia ette veel kord selle piiblikoha, mis on Johannese 17.3. Я еще раз покажу этот отрывок Писания Евангелия от Иоанна 17.3. Ja loen selle veel korra. И еще раз прочитаю его. Aga igavene elu on see, et nad tunneksid sind, ainsat tõelist Jumalat ja Jeesus Kristust, kelle sina oled läkitanud. «Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа». Nii et kuidas siis olla Jumalaga lähedane? Итак, каким же образом обрести эту близость с Богом? 3 pisikest mõtet siia alla. 3 очень коротких мысли. Esimene on tahe. Первое – это желание или стремление. See võib tunduda iseenesestmõistetav, aga kas see on tegelikult nii? Kas me alati tahame seda? И нам это кажется само собой разумеющимся, но на самом деле мы всегда желаем в своей жизни этой близости. Meie päevad võivad olla nii kiired, et Jumalal ei ole väga palju aega sellesse päeva mahtuda. Иногда наш план на день, он настолько забит всевозможными событиями, что Богу не хватает места там. Aga võib-olla mingi muu põhjus, miks see tahe ei ole tugev või seda tahet ei ole. Но может быть, есть и другая причина, почему нам не хватает этого желания. Hea on vaadata enda sisse ja mõtestada seda natuke enda jaoks ausalt lahti. И полезно посмотреть на свое сердце и дать честный ответ. Kui väga ma ihaldan Jumala lähedust? Насколько я стремлюсь вот к этой близости с Богом? Sest kui ma mõtlen iseenda peale, Потому что когда я смотрю на свою жизнь, siis on tegelikult väga palju muid asju elus, mis ma tean, mida ma väga-väga tahan, mida ma väga ihaldan. то я понимаю, что моя жизнь наполнена вещами, которые я очень хотел бы получить. Ja sellest nimekirjast ma ei leia kohe lähedust Jumalaga. И когда я смотрю на список этих вещей, то я не встречаю там на первых страницах близость с Богом. Ja see on huvitav see, et nende asjade suhtes, mida me tahame, mida me väga-väga ihaldame, meil on selline päris hea motivatsioon ja drive tegelikult nendeni jõuda. Интересно, что когда мы думаем о вещах, которые мы очень хотим заполучить в своей жизни, то нам хватает мотивации, чтобы подчинять себя стремлению к их заполучению. Tahe paneb tegutsema. И наше стремление, оно заставляет нас действовать. Teine mõte Вторая мысль. on siis see, et Jumalaga koos olemine. Это пребывание, совместное время с Богом. Kuidas see välja näeb? И как это может выглядеть? Kuidas olla Jumalaga koos? Как можно провести время с Богом? Jumalat sa ei saa otseselt näha. Бога ты не видишь перед собой. Sa ei saa katsuda või kuulda. Ты не можешь пожать Ему руку или услышать Его голос. Selles mõttes, et ma saan aru, et mõned inimesed võivad tegelikult sellele vastu vaielda. Я знаю, что некоторые люди они могут поспорить с этим утверждением. Mina ei ole selle mingi 28-29 aasta jooksul küll mingisugust kuuldavat häält kuulnud. И я на протяжении своей 29-летней христианской жизни ни разу не слышал, что Бог со мной голосом разговаривал, общался. Jaa, piiblist räägib Jumal minuga ja mina saan temaga rääkida läbi palve. Конечно, Бог обращается ко мне со страниц своего священного писания, я могу обращаться к Нему через молитву. Jumal räägib ka meiega läbi elusituatsioonide ja nii edasi. Бог обращается к нам также через какие-то жизненные ситуации и так далее. Aga jah. Huvitav on tõdeda tegelikult seda, et Jumal on sinu kõrval igal hetkel. Но интересно, знаете, если вы задумаетесь, то Бог рядом с вами каждый момент вашей жизни. Praegu samamoodi. Даже сейчас. Jumal on tegelikult siin. Bог здесь среди нас. Kui sa lähed koju, Jumal on sinuga seal. Когда ты вернешься домой после службы, Бог будет с тобой Kui sa там. lähed homme tööle, Jumal on sinuga seal. Когда завтра ты поедешь на работу, Бог с тобой будет там. Lapsed vist enam kooli ei lähe, sest koolid on praktiliselt läbi, nii et Дети останутся дома, Бог будет там. vähemalt minu poeg küll enam. Мой сын сказал, что он в школу не пойдет, школа Ta näitas закончится. mulle oma tunniplaani ja järgmiseks nädalaks oli täiesti tühi. Он показал, что на следующей неделе уроков не запланировано. Aga ükskõik, kus sa õpilasena ka ei ole, oled sa kodus või oled sa koolis, järgmisel nädalal Jumal on seal olemas sinu kõrval. Но неважно, если ты учишься в школе, ты будешь дома на следующей неделе или пойдешь все-таки в школу, Бог будет рядом с тобой. Ta ei ole sinust kunagi kaugel. Он никогда не отдаляется от тебя. Ja huvitav on see, et ta ei ole lihtsalt tegelikult passiivselt kuidagi sinu kõrval.
Интересно то, что Он не просто пассивно где-то рядом с тобой пребывает, vaid Jumal alati otsib sinu tähelepanu. но Бог ищет твоего внимания. Jumal on alati proaktiivne. А Бог всегда проактивен. Ta alati tahab olla koos sinuga. Он всегда стремится быть рядом с тобой. Meil on selles oma osa. И нам принадлежит наша часть в Ja этом. mulle tundub, et kõige olulisem on seesama teadlikkus, et ma teadlikult pööran Jumalale tähelepanu. Я думаю, что наша часть – это то, что вот наше осознанное обращение внимания на Бога. Et ma teadlikult kaasan Jumala oma igapäevaellu. Что я осознанно приглашаю Бога стать частью моей повседнevной жизни. Et see on täpselt sama nagu mõelge inimestega, teiste inimestega. Это точно так же, если вы задумаетесь об отношениях с другими людьми. Et ma võin oma perega koos olla kodus näiteks. Например, с своей семьей я провожу время дома. Meil oli eile õhtul selline haruldane hetk, kus terve meie pere oli koos. Вчера у нас вечером был такой момент, когда вся наша семья собралась дома. Ja me naljatlesime, et kuidas see võimalik on, et kõik me siin istume, keegi ei ole telefonis ega arvutis. И мы даже шутили, что интересно, что вот мы все сидим за столом, и никто не смотрит телек или не в интернете. Ja me päriselt räägime. И что мы действительно, у нас есть возможность поговорить. Ei, ma ei taha jätta muljet, et see nüüd kogu aeg on niimoodi, et see ei ole võimalik, aga lihtsalt kõigil on nii palju tegemist. И знаете, ну, конечно же, такие времена бывают, у нас случается, но зачастую у нас так много занятий. Ja Tristan on olnud teenistuses praktiliselt terve aasta. И Тристан также, он в армии фактически целый год провел. Aga me võime olla kodus koos, istuda igaüks oma kuskil nurgas või oma toas ja me ei ole koos tegelikult. Но в то же время вся семья может быть в одном доме собраться, и мы будем сидеть каждый в своем углу со своим телефоном, и на самом деле мы не вместе, хотя бы рядом. Kui me oleme füüsiliselt koos, siis see tähendab seda, et me oleme ka nagu mentaalselt koos veel. Даже если мы физически находимся рядом, это не значит еще духовной и ментальной близости. Mul on vaja teha teadlik jõupingutus selleks, et pöörata tähelepanu ja olla Jumalaga koos. Мне необходимо принимать сознательное решение, обращать на Бога внимание и быть рядом с Ним. Ja mõnda aega tagasi ma just rääkisin sellel teemal ja rääkisin või tõin esile ühe sellise raamatu, mis mind väga palju aitas, et Jumal on lähemal, kui sa arvad. И не так давно я в проповеди привел пример этой книги, которая мне сильно помогла. Бог ближе к тебе, чем ты думаешь. Ehk siis võtmesõna on teadlik tähelepanu pööramine Jumalale. То есть на что я хочу обратить ваше внимание, нужно сознательно обращать, фокусировать внимание на Бога. Ja viimane, kolmas mõte. И последняя, третья мысль. On siis aus olemine. Это честность. Aus olemine siis suhtes Jumalaga. Честность в моих отношениях с Богом. Ja see on nii huvitav, et ma avastasin selle aus olemise tegelikult palju aastaid hiljem, kui ma juba kristlaseks olin saanud. И интересно, что вот эта идея честности, она возникла в моей голове уже спустя годы после того, как я крестился. Ma ei tea, kus kohast mul oli selline nagu arusaam, aga ma mõtlesin, et ma pean olema alati viieline, kui ma lähen Jumala ette palves. Я не знаю, откуда мне такая идея вообще пришла в голову, но мне казалось, что прежде чем я предстану пред лицом Бога, я должен быть отличником. Isegi siis, kui ma tunnen ennast halvasti, aga ikkagi, Jumal, kõik on vägev. Даже когда я чувствую себя очень плохо, я все равно прихожу и говорю, Бог, так классно все. Selle arusaama, et see ei pea olema niimoodi, avasid mulle tegelikult psalmid. И вот это понимание, что на самом деле я заблуждался, это мне открыли псалмы. Laul või psalm 22, 2-3. Псалом 21, 2, 3 стихи. Ja see on päris nagu ahastav, ausalt öeldes, need kaks värssi siin. И я могу сказать, что вот эти два стиха, они прям давят эмоционально. Mu Jumal, miks sa mu maha jätsid? Kaugel mu päästest on mu oigamissõnad. Mu Jumal, päeval ma hüüan, aga sa ei vasta. Ja ööselgi, kuid ei leia enesele rahu. Боже мой, для чего ты оставил меня? Далеки от спасения моего слова вопля моего. Боже мой, я вопию днем, и ты не внемлешь. Ночью, и нет мне успокоения. Ja ma mäletan seda, et kui ma seda lugesin, siis ma mõtlesin, kuidas tohib midagi Jumala sellist öelda. И я помню, когда я читал вот слова этого псалма, я думал, интересно, как вообще к Богу можно обращаться с такими словами. Et Jumal ei jäta maha, kuidas sa ütled, et Jumal, miks sa mu maha oled jätnud? Бог же никогда нас не оставляет. Как ты приходишь к Богу с претензией, а почему ты оставил меня? Aga see oli see, kuidas laulu autor tundis ennast sel hetkel. Но это на самом деле то, как псалмопевец ощущал себя в тот момент See oli жизни. tema reaalsus. Это была его реальность. Ja ka meil on päris reaalsusest erinevad reaalsused, mida me tunneme. И у нас в нашей жизни бывают реальности, которые отличаются от объективной реальности, но мы себя ощущаем так. Ja Jeesus ütles oma jüngritele, et kui te pöördute Jumala poole, siis öelge talle isa.
Иисус, наставляя своих учеников, сказал, что когда вы обращаетесь в молитве к Богу, то говорите Ему «Отец». Kas isa tahab, et tema lapsel oleks ees mass, kui ta tuleb temaga rääkima? Как вы думаете, когда ребенок приходит к отцу, хочет ли отец, чтобы он надевал радостную маску? Või et laps suudaks olla tema ise päriselt, siiralt, ausalt? Или отец хочет, чтобы ребенок чувствовал бы себя самим собой в своей тарелке рядом с ним? Ja ma ütlen ausalt, olles ise isa, siis ma eelistan iga kell seda, et pojad julgeksid tulla minu ette ja rääkida ausalt, isegi siis, kui nad peavad mind kritiseerima või korrale kutsuma. Будучи сам отцом, я могу сказать, что я всегда предпочту, чтобы мои сыновья были просто честными со мной, даже когда они критикуют меня в чем-то. Ja minu enda kõige, ma arvan, et see on kõige suurem komistuskivi minu suhtes või läheduses Jumalaga. Я думаю, что самый серьезный камень преткновения в моих отношениях с Богом Et ma ei saa aru ikkagi, miks on kannatused. это то, что я не понимаю, в чем заключается вообще идея страданий. Need lõikavad sügavalt mind, samamoodi teiste kannatused. Они задевают мое чувство справедливости, также страдания других людей. Ja ma näen, kuidas see tõukab mind tegelikult Jumalast eemale. И я вижу, как вот это вот размышление над темой страданий зачастую отталкивает меня эмоционально от Бога. Ja isegi kui ma rääkisin sellest tahtest, see on midagi, mis murendab seda minu tahet. И даже когда я говорю о желании или стремлении быть близким к Богу, я чувствую, что это подрывает мое желание. Ja mõistusega ma olen kõik selgeks teinud, ma tean täpselt, milleks kannatusi on vaja. Да, и разумом я понимаю, я знаю, почему страдания происходят в этой жизни. Ma saan aru, miks Jumal seda lubab, miks Jumal kõike kohe ära ei fiksi. Я знаю, почему Бог допускает это, я знаю, почему Бог сразу не бросается на помощь. Ja mõnes mõttes ma olen leppinud, et südamega ma tõenäoliselt ei saa sellest kunagi aru. И в каком-то смысле я даже нашел мир, что в сердце я никогда не смогу примириться и понять это до конца. See on minu võitlus. Я понимаю, что это для меня повседневная борьба. Aga ma mõtlen selle peale, et miks ma seda ei too Jumala ette, miks ma ei räägi talle sellest. Но знаете, иногда меня поражает мысль, интересно, а почему я с Богом не говорю о своей этой борьбе? Mitmed ma nagu üldse ei räägi, aga see on ju meie vahel midagi. Äkki ta aitab mind kuidagi niimoodi, kuidas ma isegi ei kujuta ette, kuidas ta mind aitab. Не то, чтобы я вообще никогда с ним не говорил, но я понимаю, что на самом деле вот эта вот вещь, которая стоит между мной и им, и, может быть, он поможет мне каким-то образом, который даже представить себе не могу. Kuigi mulle tundub, et ma kannan seda iga päev endas, ma ei lähe iga päev Jumala ette selle jutuga. И несмотря на то, что эти мысли, они подавляют меня каждый день, я каждый день не обращаюсь к Богу с этими мыслями. Ma ei kaasa Jumalat sellesse võitlusesse. Я не привлекаю Бога в свою борьбу. Palves aus olemine. Честность в молитве. Ja tegelikult ma tean, seal on üks põhjus ka, võib-olla mis mind hoiab eemale, et ma seda teemat Jumala ette tooks. Я понимаю, что есть одна причина, которая препятствует мне быть честным с Богом в этом вопросе. Ma saan täiesti aru, kes olen mina, kui palju vigu ma teen, kui palju pattu ma teen, kui palju ma eksin. Потому что, когда я смотрю на свою жизнь, я понимаю, кто я пред лицом Бога, насколько я грешен, насколько часто я ошибаюсь в чем. Ja ma tegelikult mõtlen, et või tunnen, et aga Jumal, kuidas ma tulen sinu ette ja siis nagu mingisuguse pretensiooniga nii-öelda. И тогда я задаю себе вопрос, интересно, как я могу предстать с Богом тогда при своей греховности вот с такой претензией? Jumal, kes on täiuslik. Пред Богом, который совершенен. Aga ma unustan ära selle, et Jumal ei oota tegelikult, et ma oleks viieline. Но я забываю вот эти вот слова, что Бог на самом деле не ожидает, чтобы я был отличником, когда я предстаю пред Ним. Jumal tahab, et ma tuleksin ja valaksin oma südame ta ette välja. Бог хочет, чтобы я, приходя к Нему, изливал свое сердце. Ta tahab mind parandada, tahab mind terveks teha. Он хочет исцелить меня. Kas ma annan talle võimaluse? Но даю ли я Ему эту возможность? Aus olemine viib lähemale teineteisele, kui lihtsalt korrektne olemine. Честность, она более сближает людей, чем просто политкорректность. Nii et millest me siis täna rääkisime? О чем мы сегодня говорили? Peaks olema mingi kokkuvõttev slaid, aga mul ei ole seda. На самом деле здесь должен быть слайд с summary, но его нет. Praegu mõistsin. Peate leppima mu sõnadega. Me rääkisime sellest, et on selline huvitav kontseptsioon Piiblist nagu kohal, aga mitte veel või mitte päris. Мы говорили о том, что есть такая интересная концепция в Библии, что уже настало, но еще не до конца. Ja see tekitab meis sellise paratamatu ägamise, et see mõjutab meid. И эта концепция, на самом деле, она влияет на нашу жизнь, она вызывает в нас в эти моменты стенания. Sest me oleme justkui juba maitsnud väga palju õnnistusi ja Jumala riik on siin meie seas ja pääst on juba siin, aga me kogeme ka palju muud, mida ju seal Jumala riigis päriselt enam ei ole.
Потому что мы уже вкусили первых плодов этого Царства Божия. Мы знаем, что Царство Божие среди нас, и спасение уже у нас есть. Но зачастую мы сталкиваемся с какими-то ситуациями, которые мы понимаем, что в истинном Царстве Божие их не будет. Nagu ilmutuse raamatus öeldakse, et see maailm hävib, aga tuleb teine taevas ja teine maa ja Jumal on inimeste keskel ja ta pühib ära kõik pisarad, või õigemini pisarad ei ole, valu ei ole enam, surma ei ole enam. Как книга Откровения говорит, что эта вселенная, она будет уничтожена, но будет другая земля и другое небо, где Бог будет жить среди людей, там не будет ни слез, ни страданий, ни боли. Me ei koge seda praegusel hetkel. И сейчас, когда мы смотрим вокруг себя, то мы не видим этого. Ehk meis on see ägamine. То есть в нас все равно есть это стенание. Kuidas sellest välja saada, kuidas seda vähendada? Но как избавиться от него или как уменьшить его влияние на свою жизнь? Mida paremini me tunneme Jumalat, mida lähemal me Jumalal oleme, seda suurem leeveldus see on selles maailmas täna meile siin. Чем лучше и чем ближе мы знаем Бога, тем больше облегчения это приносит нашим страданиям в этом мире. Otsige seda lähedust Jumalaga. Ищите этой близости. See on see, mis annab lootust, see on see, mis annab jõudu minna edasi. Это то, что дает надежду, это то, что дает сил продолжать. Aitäh! Спасибо.
kallis kogudus, me kohtume kolmapäeval kogudusega ja järgmine päevapäev kõikidega koos. Nägemist! Aitäh!